નમસ્કાર, બુલેટિન ઇન્ડિયાની વિશેષ રજૂઆત સાથે આપની સાથે હું છું હિના રાજ। તો દર્શક મિત્રો, આમ તો દરેક લોકો વિદેશ જવા ઈચ્છતા હોય છે, બસ બધાના કારણો અલગ અલગ હોઈ શકે છે। કોઈને ભણતર માટે જવું હોય છે, તો કોઈ સારી જીવનશૈલી માટે જવાનું પસંદ કરતા હોય છે, તો ક્યારેક કોઈ ભવિષ્ય ઉજળું બનાવવા માટે જવા માંગે છે, તો ક્યારેક કોઈનું સપનું વિદેશમાં ફરવાનું હોય છે। પણ ક્યાંક ને ક્યારેક વિઝાના કારણે તેના સપના ઉપર પાણી ફરી જતું હોય છે। વિઝા ન મળવાથી કે રિજેક્ટ થવાના કારણે લોકોના સપનાઓ અધૂરા રહી જતા હોય છે। તો આજે આપણા વિશેષ કાર્યક્રમમાં આજે વિઝા રિજેક્શન ન આવે, વિઝા માટે કયા ડોક્યુમેન્ટ્સની જરૂર પડે છે, તે તમામ વિસ્તૃત બાબતે વાત કરીશું। તો શું તમે પણ વિદેશ જવા ઈચ્છો છો સારા ભવિષ્ય માટે, સારા ભણતર માટે, સારી જીવનશૈલી માટે, અને ક્યાંક અડચણ આવી રહી છે, આપના મુશ્કેલીના જે પ્રશ્નો આપને સતાવી રહ્યા છે તે તમામના હલ માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે મનીષ ચાવડા, જે ઇમિગ્રેશન કાનૂની સલાહકાર છે, અને નીતા તોરાની, જે ઇમિગ્રેશન કન્સલ્ટન્ટ એન્ડ સ્ટડી વિઝા સલાહકાર છે। જી નીતાજી, મનીષજી, આપનું સ્વાગત છે। તો આપણે આજે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ વિઝા વિશે, કે વિઝા જે રિજેક્શન આવે છે, લોકોને ત્યાં પીઆર જોઈએ, તેના માટે શું કરવું જોઈએ, ત્યાંના ડોક્યુમેન્ટ ક્યાં જોઈએ છે વિઝા માટે, તે તમામ પ્રશ્નો આપણે આજે લોકોને એનો ઉકેલ આપશું। તો नीताजी, હું તમને પૂછવા માંગીશ કે જે डिपेंडेंट वीजा पे आजकल बहुत रिजेक्शन आ रहे हैं, तो उसके कौन से कारण हो सकते हैं और इसके कौन से स्टेप जो ध्यान में रखने चाहिए? कह सकते हैं स्पाउजल वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा सेम है। उनके जो मेन रीज़न है किस वजह से उसके रिजेक्शन आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कभी कंसल्टेंट की भी गलती होती है। उसमें कंसल्टेंट की गलती ये होती है कि कभी कभी फाइल को वो लोग गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो फाइल को गलत तरीके से प्रेजेंट करना भी एक मतलब रिजेक्शन का रीज़न हो सकता है। दूसरा जो रहता है कि भाई सपोज उनके कोई डॉक्यूमेंट में कुछ इश्यू आ रहा है, गैप में इश्यू आ रहा है, तो दूसरा ये है। तीसरा ये है कि स्पाउजल वीज़ा में सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट होता है वो दोनों एप्लीकेंट, मतलब कि प्राइमरी एप्लीकेंट और सब्सिडरी एप्लीकेंट, दोनों के बीच का स्ट्रॉन्ग टाइज अगर ना दिखा हो आप इमिग्रेशन में, तो आपके रिजेक्शंस आते हैं। अब स्पाउजल वीज़ा में मेन चीज़ ये है कि स्पाउजल वीज़ा रखा क्यों जाता है, तो स्पाउजल वीज़ा रखा इसलिए जाता है कि मेन अप्लीकेंट जो कि या तो हस्बैंड है या तो वाइफ है, दोनों में से कोई भी एक मेन अप्लीकेंट है, वो ऑलरेडी कनाडा में होता है या यूके में होता है, जो भी रिस्पेक्टिव कंट्री है। उन दोनों कंट्रीज़ में से वो किसी एक स्टेटस पे होता है, या तो वो स्टडी वीज़ा पे गया होता है, या तो वो वर्क परमिट पे होता है, या वो पीआर पे होता है। तो इस तरह से वो मेन अप्लीकेंट एक स्टेटस पे होता है और वो दूसरे जो सब्सिडरी अप्लीकेंट है उसको वो हायर करना चाहता है, मतलब वहाँ पे स्पॉन्सर करना चाहता है, विच इज़ कॉल्ड स्पाउजल वर्क वीज़ा, ओपन वर्क परमिट हम बोल सकते हैं, जो डिपेंडेंट भी बोला जाता है। तो अगर उसमें क्या होता है कि अगर जैसे मैं बता रही हूँ कि दोनों में अगर स्ट्रॉन्ग टाइज ना हो तो उसका रिजेक्शन आ सकता है। जैसे अभी इमिग्रेशन ऑफिसर को यही दिखाना है हमें कि हमारा स्ट्रॉन्ग टाइज है, हम दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है, हम लोगों का पहले से ही मतलब रिलेशन है, और इसके डॉक्यूमेंट में जो लगते हैं डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट वो होते हैं काफ़ी सारे कि हनीमून के जो उनके पिक्चर्स होते हैं पुराने वो होते हैं, और वेडिंग कार्ड्स होता है, अगर उनकी धूमधाम से शादी की गई होती है, तो ये सारे काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो रिलेशन को एकदम प्रूव करता है कि हाँ ये हस्बैंड वाइफ है, तब जाके इनका कहीं ये स्पाउजल वीज़ा का इनका रिजेक्शन नहीं आता है। જી નીતાજી, મનીષજી, હવે હું તમને પૂછવા માંગીશ કે જે ઇમિગ્રેશનમાં રિજેક્શન આવે તો એમ્પ્લીફાયરને ફરિયાદ કરવી છે, અને એના માટે એને ક્યાં જવું પડે, તેમજ તેને શું પ્રોસેસ કરવી પડે? હવે રિજેક્શનના કારણ બહુ બધા હોઈ શકે છે, બરાબર। પહેલા તો જોવું પડે કે કયા ટાઈપનું રિજેક્શન છે, એમાં કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ એમણે પહેલાં પુટઅપ નથી કર્યા, બરાબર, અને કેટલા વખત પહેલાંના છે, ક્યારે રિજેક્શન થયું, 5 વર્ષ જૂનું રિજેક્શન છે કે 1 વર્ષ જૂનું રિજેક્શન છે કે રિસન્ટલી રિજેક્શન છે। નોર્મલી જે રિજેક્શન હોય છે એ પ્રોપરલી ડોક્યુમેન્ટ ના મૂકવાના કારણે આવે છે,
અને પ્રોપરલી એ લોકો ડોક્યુમેન્ટ એવા મૂકે છે જે એના ઉપરથી એવું સાબિત થાય છે કે તમારા ડોક્યુમેન્ટ ફેક છે કે તમારા ડોક્યુમેન્ટ તમે ફેક કન્ડિશનમાં મૂકો છો, એ રીતે સાબિત થાય છે ત્યારે તમારું રિજેક્શન આવે છે. તો એ આપણે જોવું પડે કે એમના રિજેક્શન લેટરમાં શું શું ક્વેરીઝ છે અને એ ક્વેરીઝને આપણે પર્ટિક્યુલર કરીને આપણે રીસબમિટ કરી શકીએ છીએ. એનો ડ્યુરેશન હોય છે કે મેક્સિમમ તમે જો મૂકો તો તમે રિસન્ટલી પણ 1 મહિના પછી પણ તમે મૂકી શકો છો, અને મેક્સિમમ ડ્યુરેશન ટાઈમ છે 3 મહિના પણ તમે મૂકીને 3 મહિના મૂકો તો વેલ એન્ડ ગુડ છે. તો એ લોકોને તમને કન્સિડર કરતા ફાવશે કે અમારે રિસન્ટલી લાસ્ટ 3 મહિના પહેલાં અમે મૂકેલી હતી ફાઇલ અને અત્યારે એ અમે ફરીથી રીસબમિટ કરીએ છીએ અને એનો રિજેક્શન લેટર આપણે મૂકવો પડે કે તમારે શું પહેલાં પ્રોબ્લેમ હતો ને અત્યારે તમે એ પ્રોબ્લેમ તમારે સેમ ઇસ્યુ ફેસ છે કે નથી. તો એ કન્ડિશનમાં આ બધા હોય છે, રિજેક્શન થોડા પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે અત્યારે, પણ તમે એને કન્સિડર તમારે કરવો પડે, જૂના જે પોइंट्स છે તમારે એને. जी बिल्कुल. तो नीता जी आपसे पूछना चाहूंगी जो स्पाउसल ओपन बुक कमेंट है वो क्या है और वो कैसे होता है? स्पाउसल ओपन वर्क परमिट कैसे होता है, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मेन अप्लीकेंट है वो ऑलरेडी कनाडा में है, उसको उसकी वाइफ को बुलाना है तो वो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट रख सकता है. बट सपोज के मेन अप्लीकेंट कनाडा में ऑलरेडी स्टडी कर रहा है तो डायरेक्टली उसका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट का एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए. एटलीस्ट मेन अप्लीकेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फिनिश हो जाए, 6 मंथ निकल जाए या 6 मंथ निकल जाए, उसके बाद वो एप्लीकेशन कर सकता है, जो सही है मेरे हिसाब से. और उसके बाद क्या है कि जो एप्लीकेशन का जो अप्रूवल आता है वो भी विदिन 1 ईयर के अंदर ही आता है या 1 ईयर के बाद आता है. तो इस प्रोसेस में 1 ईयर भी लगता है. जैसे मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स में एकदम यही क्लियर बताना है कि आप दोनों का स्ट्रॉन्ग टाइज है, ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं. और सपोज लव मैरिज है किसी कपल का, तो लव मैरिज में भी क्लियर होता है कि ऑलरेडी मेन अप्लीकेंट सब्सिडरी अप्लीकेंट को एक दूसरे के कनेक्शन में होते हैं, सबसे पुराने चैट होते हैं, उनके स्क्रीनशॉट होते हैं. उसके अलावा उन दोनों के फ़ोटोज़ के होते हैं, हनीमून के फ़ोटोज़ होते हैं. अगर हनीमून में गए हैं तो उसकी एक आइटनरी होती है कि वो लोग कहाँ कहाँ विज़िट करने गए थे इससे पहले या कुछ भी. दूसरा वेडिंग कार्ड्स होते हैं. और फोटोज़ भी ऐसे होने चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपकी दोनों की फैमिली में आपने कोर्ट मैरिज कर लिया उसके फ़ोटो नहीं, वैसे फ़ोटोज़ वो इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं चलाते. एक्चुअली इमिग्रेशन ऑफिसर को क्लियर बताना है कि 2 फैमिली के बीच में टाइज होकर आप दोनों की मैरिज हुई है. तो मैरिज सही महीने में मैरिज हुआ है, उसके फ़ोटोज़, उसके स्ट्रॉन्ग टाइज, आप दोनों की फैमिली के स्ट्रॉन्ग टाइज होने चाहिए, IT रिटर्न्स वगैरह होने चाहिए, फिर एकेडमिक्स भी कंप्लीट होने चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए. तो काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक दूसरे की दोनों की फैमिली को स्ट्रॉन्ग टाइप दिखाने के लिए हो, तब जाके इमिग्रेशन ऑफिसर को लगेगा कि हाँ आप दोनों का वाकई में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तब जाके कोई वीज़ा का अप्रूवल आता है, ओपन ये अपना डिपेंडेंट वीज़ा का. तो ये सारे स्टेप्स हैं. જી બિલકુલ. મનીષજી આપણે હવે વાત કરીશું કે એમ્બેસી અને કોન્સ્યુલેટમાં શું તફાવત છે? એમ્બસી અને કોન્સ્યુલેટમાં ઓકે, એમ્બસી કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં પોતાની કન્ટ્રીમાં એમ્બસી ના હોય, જ્યારે કે કાઉન્સિલેટ એટલે આપણી કન્ટ્રી મોટી છે, બધી જ કન્ટ્રીમાં એક જગ્યાએ કાઉન્સિલર મૂક્યા હોય એમના, એને કાઉન્સિલેટ કહેવાય, કાઉન્સિલેટ સેન્ટર કહેવાય. જેમ કે આપણે મુંબઈ છે, દિલ્હી છે, એ બધા દિલ્હીમાં એમ્બસી લાગે અને કાઉન્સિલેટ મુંબઈમાં લાગે, બેંગ્લોર છે, હૈદરાબાદ છે, આ બધી જગ્યાએ કાઉન્સિલેટ બસે. એમ્બસી હંમેશા કેપિટલમાં જ હોય અને બધી જગ્યાએ કેપિટલમાં જ બેસે. જેમ કે જર્મનીની એમ્બસી જર્મનીમાં ના હોય, એ તમારે ઇન્ડિયામાં હોય. અને જે ઇન્ડિયાની એમ્બસી એ બહાર બધે બેસે, ઇન્ડિયામાં ના હોય. ઇન્ડિયામાં મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ બેસે જે મિનિસ્ટ્રીને સંભાળે છે. એટલે આ બધો તફાવત છે કાઉન્સિલર અને એમ્બસીમાં. કાઉન્સિલર જે કામ કરે છે એ જ એમ્બસી કામ કરે છે, પણ એના અંડરમાં આવે કાउंसिलर. जी बिल्कुल. नीता जी अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो कनाडा में बिजनेस अपीयर्स है वो कैसे होता है और इसमें कितने टाइप्स होते हैं? कनाडा में जो बिजनेस पीआर होता है वो किस तरह से होता है और उसके कितने टाइप्स है? तो कनाडा में बिजनेस पीआर के 2 नाम से पहचाना जाता है. एक है इन्वेस्टर वीज़ा और दूसरा है एंजल वीज़ा.
कोई इसे इन्वेस्टर वीज़ा कहता है, कोई बिजनेस पीआर कहता है, कोई एंजल वीज़ा कहता है, तो इस तरह के टाइप्स है। और कोई डायरेक्टली बोलता है कि मुझे बिजनेस पीआर करना है। और बिजनेस पीआर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसमें एज ग्रुप का कोई इश्यू नहीं है, कितने भी एज वाला पर्सन आराम से बिजनेस पीआर कर सकता है। और बस मिनिमम ये है कि 5.5 CLB आइल्स बैंड की रिक्वायरमेंट है, तो 5.5 बैंड भी अगर होते हैं तो कोई भी एप्लीकेंट अपने हिसाब से बिजनेस पीआर कर सकता है। इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1.5 CR से 2 CR तक का रहता है, मतलब 1.5 to 2 CR का इसमें इन्वेस्टमेंट रहता है। और इन्वेस्टर वीज़ा में ये है कि आपको इन्वेस्ट करना है सिंपली, और दूसरा कि आपको और एक होता है स्टार्टअप वीज़ा। स्टार्टअप वीज़ा में ये होता है कि जैसे कोई भी एप्लीकेंट एप्लीकेशन करना चाहता है, बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है कनाडा गवर्नमेंट में, तो सबसे पहले उसको एक प्रोजेक्ट रेडी करना पड़ेगा कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए कि मुझे ये वाला बिजनेस करना है, और कैनेडियन गवर्नमेंट को उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसको पूरा एक प्रोजेक्ट रेडी करना पड़ेगा। कैनेडियन गवर्नमेंट को शो करना होगा मुझे इस टाइप का बिजनेस करना है, मैं इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 1.5 से 2 CR इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और एप्लीकेंट एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और 5 CLB 5.5 बैंड, जैसे मैंने बताया IELTS के 5.5 बैंड लगते हैं उसमें। तो अगर कनाडा को लगता है कि आपका जो बिजनेस प्लान है वो कनाडा की इकोनॉमी को कुछ फ़ायदा दिलाएगा और उसके क्राइटेरिया में मैच हो रहा है, तब जाके वो एक सपोर्ट लेटर देती है जिसके बेस पे आप बिजनेस पीआर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। और बिजनेस पीआर आप मेरे जैसे तो नहीं है, छोटे मोटे कोई भी मतलब कंसल्टेंट हो तो उनसे ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है जो कैनेडियन लॉयर जो रहते हैं उनसे ही ये हो सकता है। तो एटलीस्ट मैं दर्शक मित्रों को ये बताना चाहूँगी कि अगर कनाडा बिजनेस पीआर करना है, इन्वेस्टेड पीआर करना है, तो बिल्कुल लॉयर की सलाह ज़रूर ले इसमें, और हम लोग उनको एटलीस्ट सलाह दे सकते हैं और असिस्ट भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। थैंक यू જી બિલકુલ મનીષજી, આપણે વાત કરીએ તો ઓન અરાઇવલ કન્ટ્રીઝ છે એ કઈ કઈ છે અને ત્યાં વિઝા માટે શું પ્રોસેસ થાય છે? આમાં ઓન અરાઇવલ કન્ટ્રી 2022માં ઇન્ડિયાએ બહુ બધી ઓન અરાઇવલ કન્ટ્રીઝ છે જે ડિક્લેર કરેલી છે ગવર્મેન્ટે, જે રિસન્ટલી હમણાં 2-3 કન્ટ્રી વધેલી છે, જેમાં આવી ગયું અલ્બેનિયા પણ એક ઓન અરાઇવલ કન્ટ્રી છે જે રિસન્ટલી ઓપન થયેલી છે। એ લોકો એવું ડિક્લેરેશન મૂકેલું છે કે 2021 સુધીમાં 2021 સુધીમાં ઓન અરાઇવલ 2022 સુધીમાં ઓન અરાઇવલ આપેલું છે ડિસેમ્બર સુધીમાં, તો તમે ઓન અરાઇવલ અલ્બેનિયા પણ જઈ શકો છો। રિસન્ટલી ન્યૂઝ છે કે આર્મેનિયા પણ ઓન અરાઇવલ થાય છે, જે પહેલાં હતું 2018માં 17માં, એ રિસન્ટલી ફરી વખત ઓપન થઈ રહ્યું છે ઓન અરાઇવલ માટે, બરાબર। પછી બીજી જે કન્ટ્રીઝ છે જેમ કે ઓન અરાઇવલ થઈ રહી છે એ આપણે સર્બિયા છે। સર્બિયા પણ ઘણા વર્ષોથી ઓન અરાઇવલ છે ઇન્ડિયન માટે। અને બીજી બધી જે કરેબિયન સી વાળી કન્ટ્રીઝ છે, સાઉથ અમેરિકાની કન્ટ્રીઝ છે, એ બધી ઓન અરાઇવલ કન્ટ્રીઝ છે। એશિયન કન્ટ્રીમાં પણ ઓસ્ટ્રેલિયાના જે નાના ટાપુસ છે એ બધા પણ ઓલરેડી ઓન અરાઇવલ કન્ટ્રી છે। એટલે બહુ બધી ઓન અરાઇવલ કન્ટ્રીઝ છે। અડધી કન્ટ્રીએ ઈ વિઝા ઓલરેડી ઓપરેટ કરેલા છે, જે કન્ટ્રીમાં તમે ઇઝીલી મળી જાય છે, વિથિન 3 to 6 અવર્સમાં તમારા ઈ વિઝા તમને ગ્રાન્ટેડ થઈ જાય છે। એ બધી કન્ટ્રીઝ ઓલરેડી અવેલેબલ છે જે ઇન્ડિયન લોકોને, જેમ કે અજરબાઈજાન છે, અત્યારે પછી જોર્જિયા છે, આ બધી કન્ટ્રીમાં યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ છે, પણ યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં પણ ઈ વિઝા આપણે ઇન્ડિયન લોકોને જવાબ મળે છે। અને એ સારામાં સારી કન્ટ્રીઝ પણ છે, એ યુરોપિયન બેઝમાં આવે છે, નોન EU કન્ટ્રી કહેવાય એ લોકોને, જે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે હમણાં રિસન્ટલી બધાને ઓન અરાઇવલ કરેલી છે। પછી બીજી બધી ક્રોએશિયા છે, એ પણ એક કન્ટ્રી છે જેમાં પણ તમને ઇઝીલી વિઝા તમે લઈ શકો છો। આ બધી કન્ટ્રીઝ ઓલરેડી ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ માટે હમણાં 2022 માટે 84 કન્ટ્રી અત્યારે આપણે ટોટલ છે, જેનો પાસપોર્ટ રેશિયો આપણે 84% છે। જી મનીષજી, તો હજી આ જ સવાલ ઉપર હું તમને વાત કરવા માંગીશ કે જે આ ઓન અરાઇવલ કન્ટ્રીઝ છે ત્યાં જવા પાછળનો ખર્ચ કેટલો થાય છે અંદાજિત? જો ઓન અરાઇવલ કન્ટ્રીઝ છે તો જવાબ એક તો વિઝા ચાર્જીસ હોય છે એ લોકોનો નોર્મલી, જે અરાઉન્ડ $5 to $10 या $20 સમથિંગ લાઈક દેટ। સમ યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ €20 या €80 માં કાઉન્ટિંગ કરે છે, એટલે ડિપેન્ડ અરાઉન્ડ 2 to 5,000 માં તમારું વિઝા ઓલરેડી ગ્રાન્ટેડ થઈ જાય છે।
તમારું રિજેક્શન રેશિયો ઓછો હોય છે ઈ વિઝામાં. અને એના પછી તમારે વિધિન 2 to 3 અવર્સમાં તમારા વિઝા આવે છે. એમાં 2 કેટેગરી હોય, ફાસ્ટ ટ્રેક વિઝા અને તમારે નોર્મલ વિઝા. ફાસ્ટ ટ્રેકમાં તમને વિધિન 3 to 4 અવર્સમાં આવી જાય છે અને નોર્મલ વિઝા તમને 3 ડેઝમાં તમને મળે છે. આ 2 કેટેગરી છે એ લોકોની અવેલેબલ હોય છે. એમાં જે ડોક્યુમેન્ટ રિક્વાયર્ડ હોય છે એ એકલા અપલોડેશન કરવાના હોય છે અને તમારા વિઝા ઇઝીલી ગ્રાન્ટેડ થઈ જાય છે. એટલે આ કન્ટ્રીમાં પણ તમે ઇઝીલી તમે જઈ શકો છો. એમાં ઓન અરાઇવલમાં બહુ મોટી વસ્તુ નથી. તમે નોર્મલી ડોક્યુમેન્ટ અને ખર્ચો જે એકલો તમારો ટિકિટ અને તમારું રેસિડન્સ ડિપેન્ડ. રેસિડન્સ હવે તમે કહી રહ્યો, હવે નોર્મલ યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં જે રેસિડન્સ તમે હોસ્ટેલ કે હોટલ તમે રાખો છો તો 500 to 1000 રૂપિયા જેટલો જ ખર્ચો છે. ત્યાં તમારે હોસ્ટેલ હોય છે નોર્મલી તમે સ્ટેઇંગ માટે, તો તમે એ પ્રિફર કરી શકો છો. એટલે અરાઉન્ડ તમને 80 to 1 લાખ રૂપીસ સુધીનો તમારે મેક્સિમમ ખર્ચ હોય છે. પણ તમારે પોકેટમાં તમારે શો મની હોવા જોઈએ. તમે કોઈ પણ ઇન્ટરનેશનલ તમે ટ્રાવેલ કરો છો તો તમારી જોડે મેક્સિમમ $1000 કે 1000 યુરો ઓલરેડી પોકેટમાં તમારે શો મની રાખવા પડે છે કે તમે ત્યાં ઇલિજિબલ છો, તમે ત્યાં જવા માટે તમારી જોડે ઇનફ ફંડ છે તમારે. जी जी बिल्कुल. नीता जी, आपसे बात करना चाहूंगी कि जो ओपन वर्क परमिट होता है और क्लोज वर्क परमिट होता है, इन दोनों में फर्क क्या है? ओपन वर्क परमिट में सिंपली कोई भी एप्लीकेंट अपने हिसाब से वीज़ा लेकर के कहीं पे भी जॉब कर सकता है, ऑल ओवर कंट्री घूम भी सकता है जिस कंट्री में अगर वो गया है तो. ओपन वर्क परमिट में उसको कोई ऐसा है, कोई बंधन नहीं है, कोई बाधा नहीं है कि यहाँ पे ये 2 मंथ जॉब करेगा, 3 मंथ जॉब करेगा, उसके बाद उसको वहीं पे ही कंटिन्यूअली जॉब करना है, ऐसा. तो ओपन वर्क परमिट में कैंडिडेट अपने हिसाब से वो कर सकता है जॉब, किस हिसाब से उसे चेंज करना है तो वो कर सकता है. क्लोज वर्क परमिट में ये है कि उसको एम्प्लॉयर के थ्रू ही चलना होगा. मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट, उसका 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा. अगर एम्प्लॉयर बोलेगा कि 2 ईयर उसको उसे वहाँ जॉब करना है तो उसको सेम कंपनी में ही जॉब करना है, विच इज़ कॉल्ड क्लोज वर्क परमिट, जो ऑलरेडी वर्क परमिट होके ही आता है रिस्पेक्टिव कंट्री से. जी. और नीता जी, फिर से आपसे ही पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको फॉरेन जाना है लेकिन उसके पास IELTS का बैंड नहीं है, उसके पास IELTS नहीं है. इसी के डर से वो अपना जो ड्रीम होता है वो ही छोड़ देता है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से ड्रीम कभी छोड़ना नहीं चाहिए. जी बिल्कुल. अगर ऐसा है कि सपोज IELTS से डर लग रहा है या IELTS के बैंड वो नहीं ला पा रहा है तो हो सकता है कि कनाडा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ कंट्री जा ही नहीं सकता और पढ़ नहीं सकता. हम सिर्फ कंट्री चेंज कर सकते हैं. जैसे यूरोपियन कंट्रीज की अगर मैं बात कहूँ तो यूरोपियन कंट्री में काफ़ी ऐसी सारी कंट्री है, इटली है, जर्मनी है, माल्टा है, पोलैंड है, वो स्टडी वीज़ा है, चेक रिपब्लिक है. तो ये ऐसी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे विदाउट IELTS के भी बहुत अच्छे स्कोप है. तो कैंडिडेट विदाउट IELTS भी पढ़ सकता है. विदाउट IELTS उनका सपना साकार हो सकता है. और दूसरा कि यूके में भी जैसे अभी काफ़ी सारा है कि यूके में भी विदाउट IELTS हो सकता है, लेकिन यूके में एक क्राइटेरिया है कि जो भी कैंडिडेट है तो वो 12th पास आउट हो इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए. अगर इंग्लिश मीडियम से नहीं है तो एटलीस्ट उसके इंग्लिश के सब्जेक्ट में 65 अप पॉइंट्स होने चाहिए, तब जाके वो विदाउट IELTS के लिए यूके में प्रिपेयर हो सकता है. अगर मैं उसके अलावा बात करूं तो यूरोपियन कंट्री बेस्ट है विदाउट IELTS के लिए. और उनका जो ट्यूशन फीस है, कॉलेज फीस है, वो भी कम है, तो अपने बजट में भी है. तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते आराम से वो PR भी हो सकता है और पढ़ते पढ़ते अर्न भी कर सकता है हाफ टाइम. जी जी बिल्कुल. मनीष जी, अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि कॉन्सुलेट और VFS के बीच में क्या फर्क है? એના વચ્ચે શું ફર્ક છે આ બંને વચ્ચે અને એ બંનેની કામગીરી શું હોય છે? કોન્સ્યુલેટ એટલે એઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ એમ્બસી થયો, બરાબર. અને VFS એક પ્રાઇવેટ કંપની છે જે બધાના ડોક્યુમેન્ટ તમારી જોડેથી કલેક્ટ કરે છે અને એમ્બસીને દે છે. કારણ કે એમ્બસી આટલો બધો લોડ નથી સંભાળી શકતી. જ્યારે એમ્બસી જોડે બહુ બધું કામ હોય છે, પ્રોસેસિંગથી લઈને એપ્લિકેશનથી લઈને ચેકિંગથી લઈને સિગ્નેચરથી લઈને અને સબમિશન, આ બધું એમ્બસીનું કામ હોય છે. કોન્સ્યુલેટ પણ એ જ કામ કરે છે. જે પણ કોન્સ્યુલેટ એકલી ફાઇલ કલેક્ટ કરે છે અને એમ્બસી ફાઇલ એને સાઇન કરીને તમને રિજેક્શન કે તમને પરમિટ ઇસ્યુ કરે છે. તો આ એમ્બસીનું કામ છે. અને VFSનું કામ એ છે કે તમારે ડાયરેક્ટ ક્લાયન્ટ જોડેથી તમારી ફાઇલ લેવાની અને એમનો જે ચાર્જીસ છે
એ તમારે પે કરો અને એ તમને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે અને તમારી જોડે રાઈટ ટુ રાઈટ ડોક્યુમેન્ટ કલેક્શન આપે છે અને એની ફાઇલને સરખી રીતે અટેચમેન્ટ કરીને કોન્સ્યુલેટને કે એમ્બસીને સબમિશન કરાવે છે. એટલે એક જ જગ્યાએ, કારણ કે જ્યારે એમ્બસી કામ કરે છે, પહેલા શું હતું કે એમ્બસી બધા ક્લાયન્ટને એમ્બસી સેન્ટર ઉપર બોલાવતી હતી અને ત્યાં લાઈનમાં ઊભા રહીને એક એક ડોક્યુમેન્ટનું ચેકિંગ કરવું પડતું હતું. એટલે એમ્બસીને કામ વધી જતું હતું. એટલે હવે એણે બીજી કંપનીને હાયર કરી દીધી, જે VFS છે. એ લોકો બધું જ ચેકિંગ કરે છે ડોક્યુમેન્ટ અને રાઈટ ટુ રાઈટ કરીને ક્લાયન્ટ જોડે વાત કરીને અને એમનો ચાર્જિસ કરીને અને એ લોકો ફીસ લઈને એ ટોટલી ફાઇલ સબમિશન કરાવે છે. એટલે VFS અને કોન્સ્યુલેટ અને એમ્બસીનું બધું કામ ડિફરન્ટ છે. એ VFS એક પ્રાઇવેટ કંપની છે અને એમ્બસી એઝ અ મિનિસ્ટ્રીની કંપની, ગવર્મેન્ટ ઓથોરાઇઝ સેક્ટર્સ છે. જી બિલકુલ. તો દર્શક મિત્રો, હાલ સમય થયો છે કે વિરામનો. ફરીથી મળશું વિરામ બાદ. વિરામ બાદ ફરી એક વખત આપનું સ્વાગત છે. તો આપણે વિશેષ રજૂઆતને આગળ વધારતા હું નીતાબેનને प्रश्न पूछीश. नीताबेन, जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो PR का समय होता है वो कितने टाइम में होता है? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में PR का जो टाइमिंग रहता है, जो प्रोसेस टाइमिंग रहता है, वो एक्चुअली 1 ईयर का ही होता है. लेकिन मुझे पहले ये कैंडिडेट का प्रोफाइल चेक करके देखना होता है कि कैंडिडेट ने IELTS कब दी है और IELTS की प्रिपरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर उसने ऑलरेडी प्रिपरेशन किया है, रिजल्ट हाथ में है मुझे तो सिर्फ उसका एप्लीकेशन ही करना है. तो पहले मैं ये देखूंगी कि वो एक्सप्रेस एंट्री से जा रहा है या PNP से जा रहा है. अगर एक्सप्रेस एंट्री से जा रहा है तो 6 to 8 मंथ में हो जाता है PR. अगर वो PNP से जा रहा है तो 1 ईयर भी लग सकता है और 1.5 ईयर भी लग सकता है कनाडा के लिए. ऑस्ट्रेलिया में ये है कि वेटासिस करके एक एप्लीकेशन है, जैसे कि वेस है, WS वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस. इस तरह से वेटासिस भी होता है, जिसमें क्लाइंट के जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, एक्चुअली जो ऑस्ट्रेलिया में PR होता है वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से नहीं होता है, वो उनकी स्किल के हिसाब से होता है. तो उनकी स्किल को ध्यान में रखते हुए होता है. अगर स्किल में अगर वो फुल पॉइंट्स ले आते हैं स्किल असेसमेंट में, वेटासिस में, तो आप समझ लीजिए 90% काम डन हो जाता है PR का. तो मैं अगर बोलूँगी कि कनाडा के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया का PR जल्दी होता है, विदिन 6 मंथ में. जी बिल्कुल. नीता जी, जो इसके क्राइटेरिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कनाडा में तो जैसे मिनिमम जो क्राइटेरिया है क्लाइंट का, सपोज कोई भी एप्लीकेंट है मेन, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, कम से कम 6.5 बैंड्स होने चाहिए जनरल में. उसके अलावा जॉब है, वो कौन सी फील्ड से जॉब कर रहा है, जॉब और स्टडी, मतलब जो उसने एकेडमिक्स किया है, जो पढ़ाई उसने की है, वो सेम फील्ड में ही होनी चाहिए. अगर सेम फील्ड का नहीं है तो वहाँ पे प्रोफाइल वीक हो जाता है. तो सबसे पहले प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है. प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग इस तरह से करना है, काफ़ी सारे मेरे पास कैंडिडेट आते, तो किसी ने MBA इन HR किया होता है, तो जॉब कुछ और फील्ड में कर रहे होते, तो ये मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर पाती हूँ. वहाँ पे आपका प्रोफाइल वीक हो जाता है. सो जिस फील्ड में क्लाइंट ने स्टडी किया है उसी फील्ड का उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कम से कम 3 साल का, ज़्यादा में ज़्यादा 6 साल का एक्सपीरियंस. और उसके अलावा IELTS के बैंड लगता है और 6 फैक्टर के हिसाब से उसका असेसमेंट होता है. असेसमेंट में पॉइंट्स ग्रेड देखा जाता है. पॉइंट्स ग्रेड के हिसाब से हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि उसको कौन से PNP में जाना चाहिए, एक्सप्रेस एंट्री टू PNP जाना चाहिए या PNP में ही जाना चाहिए सिर्फ. तो ये हो गया कनाडा का. अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल 7 बैंड की रिक्वायरमेंट है. अगर 7 बैंड से नीचे आता है तो हम ऑस्ट्रेलिया का PR नहीं कर सकते. इसके अलावा अगर मैं कैंडिडेट्स हमारे कुछ दर्शक मित्र देख रहे हैं, उनको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरी नहीं है कि IELTS ही देनी है. IELTS अगर आपको हार्ड लगती है तो उसकी जगह पे आप PTE की एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें आपको 60 अप मार्क्स लाना रहेगा. 60 अप मार्क्स, अगर 60 अप पॉइंट्स लाते हैं, सपोज 65 लाते हैं, तो भी एलिजिबल है ऑस्ट्रेलिया के PR के लिए. प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जिस स्टडी जो भी फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो, उसी फील्ड का आपको, उसी सेम फील्ड का जॉब होना चाहिए, कम से कम 3 साल का, ज़्यादा में ज़्यादा 6 साल का. PTE बैंड्स लगेगा, IELTS बैंड लगेगा. IELTS अगर चाहिए तो ओवरऑल 7 बैंड्स चाहिए. इस तरह से सारा ऑस्ट्रेलिया का प्रोसीजर होता है.
જી જી બિલકુલ મનીષજી વાત કરીએ તો આ જે યુરોપમાં પીઆર થાય છે તેના માટે શું પ્રોસેસ હોય છે? યુરોપમાં પીઆર તમારે જે થાય છે એ નોર્મલી એ લોકોનો પીઆર પ્રોગ્રામ હોય છે, એક 2-5 વર્ષે કોઈ વખત ઓપન થાય છે, એમાં તમે એલિજિબલ થઈ શકો છો. નહીં તો બીજા જે પ્રોગ્રામ છે એઝ અ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર તમે પીઆર લઈ શકો છો. અને નહીં તો તમે ત્યાં જેટલું ડ્યુરેશન કાઢી શકો છો, જેમ કે 5 વર્ષ કોઈ પ્રોગ્રામ હોય છે, તમે 5 વર્ષ મિનિમમ તમારું સ્ટેઇંગ હોય તો તમે પીઆર માટે ઇલિજિબલ છો. તમને ત્યાં કોઈ જગ્યાએ લેંગ્વેજ બેરિયર હોય તો લેંગ્વેજના તમારે કોર્સિસ લેવા પડે, તો તમને 25% તમને લેંગ્વેજ આવડવી જોઈએ, ત્યારે તમને પીઆર મળી શકે છે. પછી તમારે કોઈ બીજી લેંગ્વેજ હોય જેમ કે જર્મની છે, તો જર્મનીમાં તમને 50% લેંગ્વેજ તમારે A1 A2 તમારે ક્લિયર કરવી પડે, ત્યારે તમને પીઆરના ક્રાઇટેરિયામાં તમે આવો છો. તમે ત્યાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે ડાયરેક્ટલી જઈને તમે પીઆર નથી લઈ શકતા. તો જો તમે એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો ગવર્મેન્ટ ફંડિંગમાં, કે તમે કોઈ પ્રોપર્ટીમાં, કે તમે ગવર્મેન્ટ ટુરિઝમ સેક્ટર્સમાં છે, રેસ્ટોરન્ટ્સ છે, હોટલ્સ છે, આ બધા સેક્ટર્સમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો, તો તમને પીઆરમાં તમે ઇલિજિબલ થાઓ છો. એવા કોઈ પ્રોગ્રામ નથી કે જે ડાયરેક્ટલી તમને પીઆર માટે, જેમ કે કેનેડામાં છે ડાયરેક્ટલી પીઆર માટેના પ્રોગ્રામ, એવી રીતના કોઈ પ્રોગ્રામ નથી. એ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર કરી શકો છો, નહીં તો પછી કોઈની જોડે તમે ત્યાંથી મેરેજ કરીને તમે પીઆર લઈ શકો છો. તમે ત્યાં કોઈ પ્રોપર્ટી તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી હોય તો એના ઉપર તમે પીઆર લઈ શકો છો. તમારો બેબી બોર્ન થયો હોય તો તમે પીઆર માટે ઇલિજિબલ થાઓ છો. અને જો તમે ત્યાંના તમે મેક્સિમમ તમે 5 વર્ષ રહો તો પછી તમે પીઆર થઈ શકો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રોસેસમાં એવી હોય છે કે તમે ત્યાં જાઓ છો, તમે એઝ અ વર્ક પરમિટ ઉપર જાઓ છો, તમને ત્યાં ટીઆરસી મળે છે. ટીઆરસી એટલે ટેમ્પરરી રેસિડન્સ કાર્ડ કહેવાય એને. અને બીજું છે ટીઆરપી કે ટેમ્પરરી રેસિડન્સ પરમિટ, એઝ અ સેમ થિંગ્સ કહેવાય. બેમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. આ બધી યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં આ ટીઆરસી કે ટીઆરપી એને કહે છે. એમાં તમે 2 વર્ષનું, એમાં 2 વર્ષનું લાગે છે ટીઆરસી કે ટીઆરપી, અને પછી 2 વર્ષનું ફરીથી રિન્યુએબલ થાય. 5 વર્ષ તમે જ્યારે ટીઆરસીને લો પછી તમે ઇલિજિબલ થાઓ છો પીઆર માટે. અને પીઆર પછી તમને સિટીઝનશીપ મળે છે 1 વર્ષ પછી તમે પાસપોર્ટ હોલ્ડર બનો છો. એટલે આ બધા ક્રાઇટેરિયામાંથી તમે પસાર થાઓ ત્યારે તમને પીઆર માટે તમે ઇલિજિબલ થાઓ છો. જી બિલકુલ મનીષજી, તમારી સાથે જ હજુ વાત કરીશ કે યુરોપ સ્ટડી વિઝા અને કેનેડા સ્ટડી વિઝા આ બંનેમાં શું ફરક છે? યુરોપ સ્ટડી વિઝા અને કેનેડા સ્ટડી વિઝામાં જમીન આસમાનનો ફેર છે. યુરોપમાં એવું હોય છે કે તમે જો સ્ટડી વિઝા ઉપર યુરોપમાં જાઓ છો તો એ લોકોના લેંગ્વેજ કોર્સ હોય છે, જેમાં 1 વર્ષના કોર્સમાં પણ તમે જઈ શકો છો. પ્લસ ત્યાંની ફીસ બહુ ઓછી હોય છે. યુરોપિયન અડધી કન્ટ્રીની તો નોમિનલ ફીસ $500 to $1,000 ફીસ હોય છે. એવી કન્ટ્રીઝ છે જેમાં તમે ફ્યુચર તમારું બનાવી શકો છો. બીજી વસ્તુ એ છે કે તમે યુરોપ જાઓ છો, તમે કેનેડા જાઓ છો, તો આજે તમારી ટિકિટનો એક્સપેન્સ છે, ત્યાં તમે જવાનો એક્સપેન્સ છે, ત્યાંની ફીસ હાઈ ફીસ સ્ટ્રક્ચર છે ત્યાંનું. એજ્યુકેશનમાં પણ તમે જોવા જશો તો તમે એજ્યુકેશન પણ કેનેડાનું એટલું નથી જેટલું યુરોપિયન, જેમ કે જર્મનીનું એજ્યુકેશન હાઈ એન્ડમાં બોલાય છે, સારામાં સારું એજ્યુકેશન હોય છે જર્મનીનું. તો યુરોપિયન કન્ટ્રીનું પણ એજ્યુકેશન સારું છે. આ ફી સ્ટ્રક્ચરમાં જોવા જશો તો ફી સ્ટ્રક્ચર બહુ નોમિનલમાં છે. તમને આઈએલ્સના બેન્ડ તમારે રિક્વાયર્ડ નથી. મોસ્ટ ઓફલી કન્ટ્રી એવી છે કે જેમાં આઈએલ્સના બેન્ડ જ રિક્વાયર્ડ નથી. તમે ડિલિંગો પણ આપીને નોર્મલી ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ કોર્સ આપીને પણ તમે ત્યાં જઈ શકો છો. એટલે જેમ કે કેનેડામાં છે તો 100% તમને આઈએલ્સ જોશે. તમારે મેક્સિમમ 6.5 તમારે બેન્ડ રિક્વાયર્ડ છે કેનેડા માટે. તો આ બધા સ્ટ્રક્ચર છે. અને કેનેડા શું છે કે તમને ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ કન્ટ્રી છે, એટલે 100% તમને ઇંગ્લિશ જોશે ત્યાં. પણ તમને યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં 100% ઇંગ્લિશ નહીં, ત્યાંની તમે લેંગ્વેજ 25 to 35% તમને આવડતી હશે. ત્યાં તમે જઈને પણ તમે શીખી શકો છો. વિધિન 1 to 2 મંથમાં તમને ત્યાંની લેંગ્વેજ 20 to 35% આવડી જાય છે. અને એના બેઝ ઉપર તમે ત્યાંથી ટોકિંગલી તમે ત્યાં રહી શકો છો અને તમારી હેપીએસ્ટ લાઈફ તમે જીવી શકો છો. અને કોઈને પણ કોઈનું નિરાકરણ જોતું હોય તો મારી જોડે બધી યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ છે જે તમે મારી જોડે ડિક્લેરેશન કરી શકો છો અને હું તમને ઓપનલી ગાइडलाइन આપી શકું છું. એમાં કોઈ વાંધો નથી. जी बिल्कुल नीता जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, कनाडा में स्टूडेंट वीजा के ऊपर पीआर कैसे होता है, मिल सकता है या रिजेक्शन के चांसेस कितने रहते हैं उसमें? जी बिल्कुल, कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे पीआर कैसे होता है,
तो ऑब्वियसली अगर मैं बताना चाहूँ तो इसका भी एक अपना प्रोसेस है। कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा के लिए पहले एप्लीकेंट को 2 ईयर का स्टडी करना होता है। 2 ईयर के स्टडी के बाद वो 3 ईयर का वर्क परमिट अप्लाई करता है, उसको 3 ईयर का वर्क परमिट मिलता है जिसमें वो फुल टाइम जॉब करता है। उसके अलावा कैंडिडेट जब यहाँ से लैंड होता है कनाडा तो वो स्टडी करते करते अपने हाफ टाइम जॉब भी कर सकता है। तो ये हो गए टोटल 5 ईयर, 2 ईयर स्टडी वीज़ा, 3 ईयर वर्क परमिट। तो ये टोटल 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट ऑलरेडी CEC क्लास में फॉल हो जाता है। CEC क्लास विच मीन्स कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो उस 3 साल के अंदर कैंडिडेट को फुल टाइम जॉब करनी होती है, सुपरवाइज़र लेवल की जॉब करनी होती है, जिसमें CEC क्लास में फॉल होकर उसके पॉइंट्स फुल हो जाते हैं। और उसके बाद वो सिर्फ 6.5 नहीं, अगर वो कम बैंड्स भी लाता है, ओवरऑल 6 बैंड भी अगर लाता है कनाडा में होते हुए, क्योंकि वो ऑलरेडी CEC क्लास में फॉल हो चुका है, 6 बैंड लाने के बावजूद वो PR हो सकता है इजीली, और वो PR की एप्लीकेशन कर सकता है वहाँ से। જી જી બિલકુલ મનીષજી આપણે વાત કરીએ તો એવી કેટલી કન્ટ્રીઓ છે જે ઈ વિઝા અપનાવે છે કે ઈ વિઝાથી પણ ત્યાં તમે એન્ટ્રી મેળવી શકો છો? બહુ બધી કન્ટ્રીઝ છે જે ઈ વિઝા આપે છે, જેમ કે તમે જોવો છો અઝરબાઈજાન છે, આપણે જે યુરોશિયા કહેવાય છે એ કન્ટ્રીમાં તમને ઈ વિઝા મળે છે, જોર્જિયા છે ઈ વિઝા મળે છે, પછી તમને આર્મેનિયા છે ઈ વિઝા આપે છે, પ્રોવાઈડ કરે છે, પછી તમને બીજી કન્ટ્રી છે સાઉથ અમેરિકાની કન્ટ્રી છે, સુરીનામ છે, ગ્રેનેડા છે, ગુયાના છે, પછી આ એશિયામાં જાઓ તો થાઈલેન્ડ છે, તમને કોમ્બોડિયા છે, આ બધી કન્ટ્રી ઈ વિઝા આપે છે। ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ જોડે બહુ બધી ઈ વિઝા કન્ટ્રીઝ છે, અવેલેબલ છે। આફ્ટર હમણાં રિસન્ટલી 2-3 કન્ટ્રી પણ વધી છે, એટલે બહુ બધી કન્ટ્રીઝ છે જેમાં તમે જઈ શકો છો। સારી એવી કન્ટ્રીઝ છે જેમાં તમારું ફ્યુચર તમે બનાવી શકો છો, અને ડેવલપમેન્ટ કન્ટ્રીઝ છે। એટલે યુરોપમાં પણ બધી 4-5 કન્ટ્રી છે જે આપણે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટને ઇન્ડિયન લોકોને ઈ વિઝા પ્રોવાઈડ કરે છે। જી જી બિલકુલ મનીષજી, હજી હું આપને જ સવાલ કરવા માંગીશ કે આપણે જે વિઝાની અત્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ, જે ટોપિક પર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે વિઝા કેટલા પ્રકારના હોય છે? જો વિઝા બહુ બધા પ્રકારના હોય છે। એક તો ફેમિલી રિલેશન વિઝા કહેવાય, ફેમિલી વેલફેર વિઝા કહેવાય છે એને, પછી સ્ટુડન્ટ વિઝા આવે છે, વર્ક પરમિટ વિઝા આવે છે, વિઝિટર વિઝા આવે છે, પછી મેડિકલ વિઝા આવે છે, પછી તમને કોઈ બિઝનેસ વિઝા આવે છે, કોઈ બિઝનેસ પર્પઝ માટે જતા હોય ત્યારે, કોઈ કન્ડિશનલ વિઝા આવે છે કે પર્ટિક્યુલર એના જ રીતે એ આપી શકે છે એ લોકો। પછી ગવર્મેન્ટ ક્રાઇટેરિયામાં જે વિઝા ઇસ્યુ થાય છે એ પણ વિઝા આપણે એ લોકો પ્રોવાઈડ કરી શકે। ડિપેન્ડ કન્ટ્રી કઈ કઈ છે, બધી કન્ટ્રીના અલગ અલગ નોર્મ્સ અને અલગ અલગ રૂલ્સ હોય છે, અને એ લોકોના પ્રોગ્રામ્સ હોય છે એ પ્રમાણના વિઝા હોય છે। કોઈ વખત કોઈ કોઈ કન્ટ્રીમાં 35 પ્રકારના પણ વિઝા હોય છે, કોઈ કન્ટ્રીમાં 4-5 પ્રકારના, જેમ કે મેં કીધું વર્ક પરમિટ છે, સ્ટુડન્ટ્સ છે, વિઝિટર છે, બિઝનેસ છે, 4-5 આ નોર્મલી છે રેશિયો છે કે 4-5 પ્રકારના વિઝા બધાને મળે છે। મેડિકલના વિઝા હોય છે, ડિપેન્ડ કઈ કન્ટ્રીને શું જરૂરિયાત છે એ પ્રકારના એ લોકો વિઝા ઓપન કરે છે, અને એ લોકો બહારની કન્ટ્રીમાંથી એ લોકો એમ્પ્લોયમેન્ટ હાયર કરીને એ લોકોને વર્ક અપાવે છે। જી બિલકુલ મનીષજી, હજી હું તમને જ પ્રશ્ન કરવા માંગીશ કે જે ગવર્મેન્ટ ડાયરેક્ટ ગવર્મેન્ટ થ્રુ કઈ એવી કન્ટ્રી છે જેના વિઝા વર્ક વિઝા મળી રહે છે? ગવર્મેન્ટ થ્રુ એ લોકોને, જેમ કે આઇસલેન્ડ છે, તો આઇસલેન્ડે હમણાં ઓપન કરેલું છે કે યુરોપિયન કન્ટ્રી છે આઇસલેન્ડ, સેન્ઝેન કન્ટ્રી એને કહેવામાં આવે છે। એ લોકોએ ઓપન કરેલું છે કે એશિયનોને હમણાં રિસન્ટલી મારે હાયર કરવાના છે, કારણ કે હમણાં આફ્ટર કોવિડ પછી કન્ટ્રીની સિચ્યુએશન થોડી ડાઉન છે બીકોઝ ઓફ ધ નોન એમ્પ્લોયમેન્ટ છે, એટલે એ લોકોને એરપોર્ટ ઓથોરિટીમાં પણ ઓલરેડી એમ્પ્લોયમેન્ટ જોઈએ છે, એ લોકોની ગવર્મેન્ટ વેબસાઇટ ઉપર મૂકેલી છે। તો એ આ બધી પ્લસ એ લોકોની ગવર્મેન્ટના સેક્ટર્સમાં બધી જગ્યાએ જે એમ્પ્લોયમેન્ટ છે એ નથી અવેલેબલ, એટલે એશિયન કન્ટ્રીમાંથી એ લોકોને હાયરિંગ કરવાનું છે। તો એ બધી કન્ટ્રીઝમાં આપણે એપ્લિકેશન એ લોકો ડાયરેક્ટલી પણ આપી શકે છે। जी जी बिल्कुल नीता जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जो फ्रीलांसर वीजा है वो क्या है? फ्रीलांस वीज़ा वो अभी दुबई के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। फ्रीलांस वीज़ा में ये होता है कि वो जो वीज़ा होता है वो कैंडिडेट का खुद का वीज़ा होता है एक्चुअली।
ये उस पर उसकी का ही कंट्रोल होता है। मतलब कैंडिडेट खुद कहीं भी आ जा सकता है। अगर उसे जॉब करना है तो जैसे हम लोग आपने ऐड देखा होगा, लिखा होता है फ्रीलांस मुझे जॉब करनी है, तो फ्रीलांस जॉब करनी है तो हम वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर हमारा ही कंट्रोल होता है। इन द सेम वे अगर मैं फ्रीलांस वीज़ा की बात करूँ तो फ्रीलांस वीज़ा पे एप्लीकेंट का खुद का अपना कंट्रोल होता है। वो कहीं भी आ जा सकता है, वो कहीं भी जॉब कर सकता है फ्रीलांसिंग। उसको अगर चाहिए कि मुझे 6 मंथ यहाँ जॉब करना है, 6 मंथ दूसरी जगह पे जॉब करना है, तो वो कर सकता है। तो फ्रीलांस वीज़ा के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। गवर्नमेंट चार्जेस कुछ 2.5 लाख अराउंड है, और शायद अभी उसके प्राइस बढ़ भी गए हैं। तो फ्रीलांस वीज़ा में ये कि अपना कंट्रोल है, कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, खुद का कैंडिडेट का खुद का वीज़ा है ये। જી જી બિલકુલ મનીષજી, હું આપને હવે પૂછવા માંગીશ કે કોરોના કાળ પછી ઘણી બધી એવી કન્ટ્રીઝ છે જે ઇઝીલી વિઝા આપી દેતી હોય છે, તો એ કઈ કઈ કન્ટ્રી છે જેમાં ઇઝીલીથી વિઝા મળી રહે છે? અત્યારે જ રિસન્ટલી મેં ટ્રાવેલ કરીને આવ્યો, હું અઝરબાઈજાન હતો, બાકુ હતો. રિસન્ટલી એ કન્ટ્રી હમણાં મોસ્ટ ઓફલી બધી ફૂલ ટુરિઝમ છે. આફ્ટર કોવિડ પછી બધી જ હમણાં ઊભી થઈને આવી છે, અને અત્યારે 100% અત્યારે વિઝાનો રેશિયો બહુ હાઈલી છે. બધી કન્ટ્રી, આ યુરોપિયન કન્ટ્રી પણ અત્યારે વિઝા પ્રોવાઈડ કરે છે, નોન યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ પણ, કારણ કે બધાને અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ છે. કારણ કે 2 વર્ષ ઓલરેડી 2 થી 3 વર્ષ કોવિડમાં રહ્યા છે બધી જ કન્ટ્રીઓ, જેમાં કોઈ પણ વર્ક થયું નથી કન્ટ્રીમાં. અને પછી અત્યારે જે રિસન્ટલી જે બધી કન્ટ્રીઝ છે, જેમ કે તમને જોવા જાઓ તો આપણે આર્મેનિયા પણ ઓપન થઈ ગયેલું છે રિસન્ટલી, તો ત્યાં પણ અત્યારે તમે ઈ વિઝા મૂકીને પણ જઈ શકો છો. દુબઈમાં પણ હાઈલી ટુરિસ્ટ એરિયા છે, જેમ કે મેડમે વાત કરી, બધા ઓપન વર્ક પરમિટ લઈને પણ ત્યાં એપ્લિકેશન આપે છે. પછી યુરોપિયન કન્ટ્રી અત્યારે અલ્બેનિયા પણ ઓપન થયેલી છે, અલ્બેનિયા પણ તમે વિઝા ઓલરેડી ધારણ કરી શકો છો. ઇઝીલી ક્રાઇટેરિયા છે. કોઈને કોઈ પણ તકલીફ હોય તો મને પણ ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરે છે, તો હું એમને પ્રોપરલી ગાઈડલાઈન આપીને એમને રાઈટ ટુ રાઈટ જગ્યાએ હું એમને ટ્રાય કરીને આપણે વિઝા એપ્લિકેશન આપી શકીએ છીએ. એટલે આ બધી બહુ બધી કન્ટ્રીઝ અવેલેબલ છે. યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ પણ છે, એશિયન પણ છે, कंबोडिया પણ છે, બધી બહુ બધી कंट्रीज ऑलरेडी अवेलेबल છે. जी 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 बिल्कुल। नीता जी, अगर हम आगे बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज है पढ़ाई के लिए, फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए, स्टडीज के लिए, लेकिन पेरेंट्स जो है वो ज्यादातर अपने बच्चों को ना कनाडा ही भेजना चाहते हैं। तो क्यों कनाडा में ऐसी क्या बात है जो पेरेंट्स को बच्चों को स्टडी के लिए कनाडा ही भेजना होता है? जी, पेरेंट्स बच्चों को कनाडा इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो अगर स्टडी में हाई स्केल है वो कनाडा में मिलता है, कि उसका एक एक्रेडिशन है वो वर्ल्ड वाइड है, स्टडी में एक्रेडिशन है वो वर्ल्ड वाइड है, स्टडी का जो लेवल है वो हाई है। बच्चा अगर पढ़ के वहाँ से निकलता है, डिग्री लेके निकलता है, तो वो वर्ल्ड वाइड कहीं भी जॉब कर सकता है, उसे कहीं भी जॉब मिल सकता है। और उसके बाद पढ़ने के बाद भी अगर वो जॉब के लिए जाता है तो उसको सैलरी भी एक हाई स्केल की सैलरी मिलती है। और उसके बाद जॉब तो ठीक है, उसके बाद उसका वहाँ पे पीआर का भी स्टेटस लेवल मेंटेन होता है, वो पीआर भी ले सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो स्टडी करने के लिए जा रहा है। अभी पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा सिर्फ स्टडी करने के लिए जा रहा है, लेकिन उनको ये भी पता है कि बच्चा स्टडी करते करते वो वहाँ का पीआर भी हो जाएगा, सैलरी स्केल भी अच्छा रहेगा, और वो बच्चा अच्छे से एक डिपेंडेंट हो जाता है वहाँ पे जाके। तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि बच्चा अगर डिपेंडेंट हो जाता है, किसी की ज़रूरत नहीं हो, और हाई स्केल उसको सैलरी मिल रही है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं तो ऑब्वियसली मेरे पास आते हैं, कनाडा के लिए भी आते हैं, और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बजट को लेकर के आते हैं कि मैडम मेरा बजट कम है, तो मैं किस तरह से मैं स्टडी कर सकता हूँ आउट ऑफ कंट्री। तो मैं ऑब्वियसली जिस हिसाब से क्लाइंट का बजट होता है, कौन से क्राइटेरिया में वो मैच हो रहा है, उसके एकेडमिक्स कैसे हैं, आईएलटीएस का बैंड्स क्या है, पूरा मैं उसको केस स्टडी करके उसको कम्प्लीटली गाइडेंस देती हूँ, ताकि बच्चा स्टडी भी कर पाए, अर्निंग भी कर पाए, और साथ में वो सेटल भी हो जाए। जी जी बिल्कुल। મનેશજી, હું આપને સવાલ કરવા માંગીશ કે આપ જ્યારે બધાને અત્યારે વિઝા અપાવી રહ્યા છો, વિઝા ઇઝીલી જે લોકોને રિજેક્શન આવતું હોય છે કે કોઈ બી એક્સપેક્ટેડ પ્રોબ્લેમના કારણે અટકી ગયેલા હોય છે, આપ ઇઝીલી જે વિઝા અપાવો છો, ત્યારે અત્યારે હાલ સૌથી વધારે કઈ કઈ કન્ટ્રીના વિઝા આવે છે આપની પાસે?
બધી બહુ બધી કન્ટ્રીઝ છે, જેમ કે યુરોપિયન કન્ટ્રી અત્યારે જેને વિઝિટર વિઝા ઉપર જવું હોય તો વિઝિટર વિઝા ઉપર બહુ ઓછી કન્ટ્રી અત્યારે યુરોપ કન્ટ્રીમાં વિઝા જી. આપી રહી છે, કારણ કે એ એમના ક્રાઇટેરિયામાં કારણ કે એટલા બધી ફાઇલનો ફ્લો છે બધી જ એમ્બસી જોડે કે એ લોકો ઓલરેડી સિસ્ટમમાં જ ઓલરેડી વર્કઆઉટ કરી લે છે કે આને આપણે વિઝા આપવા ગ્રાન્ટેડ કરવા છે કે નોન ગ્રાન્ટ કરવી છે અને વિઝાને. તો એવી કન્ડિશનમાં બહુ 2-3 કન્ટ્રી એવી છે, જેમ કે માલ્ટા છે, પોલેન્ડ છે. આ માલ્ટા અને પોલેન્ડ વર્ષોથી વિઝા આપી રહ્યા છે અને એ વિઝા મળે છે ખરા. આઇસલેન્ડ છે એ પણ તમે વિઝિટર વિઝા આપી રહ્યું છે. ફિનલેન્ડ પણ છે, તમને વિઝા આપી રહ્યું છે અત્યારે. પછી તમે ગ્રીસ પણ છે જે વિઝા આપી રહ્યું છે. ઇટલી પણ છે, યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં વિઝા આપી રહ્યું છે. કેનેડા રિસન્ટલી અત્યારે થોડું રિજેક્શન ચાલી રહ્યું છે, પણ કેનેડા પણ અત્યારે જો તમારી જોડે સારી કન્ડિશનમાં સારી જગ્યાએ તમારો પર્પઝ ઓફ ધ સ્ટે પ્રોપરલી હોય, તમારું બેંક બેલેન્સ 100% સારું હોય તો કેનેડા પણ તમને વિઝા આપી રહ્યું છે. યુએસએ હજુ ચાલુ નથી થયું, તો યુએસએના હજુ આપણે કોઈ ડિક્લેરેશન આપી ના શકીએ. સાઉથની કન્ટ્રી જોવામાં આવે તો પછી ઓસ્ટ્રેલિયા પણ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા પણ અત્યારે રિસન્ટલી વિઝા થોડા 2-3 મહિનામાં એનું પણ અપડેટ આવશે કે જે વિઝા આપી રહ્યું છે. એશિયન કન્ટ્રીમાં થાઈલેન્ડ છે, કંબોડિયા છે, વિયેટનામ છે, કોસાવો, આ બધી કન્ટ્રી છે કે જે વિઝા ઓલરેડી ઇન્ડિયન માટે ઇઝીલી વિઝા ધારણ કરી શકે છે, એમાં કોઈ જી, પ્રોબ્લેમ બિલકુલ. રહેતો નથી. જાપાન પણ અત્યારે સારી કન્ડિશનમાં ઇન્ડિયન લોકોને વિઝા આપી રહ્યું છે. એ લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટની જરૂર હોય છે, એટલે એ લોકોને વિઝા, વિઝિટર વિઝા, ટુરિઝમ વિઝા બધા જ એ લોકોએ વિઝા ઓપન કરેલા છે. સાઉથ કોરિયા છે, તો સાઉથ કોરિયા પણ સારી રીતે અત્યારે વિઝા આપી રહ્યું છે. એટલે મોસ્ટ ઓફલી 60 to 70% ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં બધી કન્ટ્રી અત્યારે ઓપન છે, તો બધી કન્ટ્રી અત્યારે વિઝા આપી રહી છે. પછી તમે બીજા જેમ કે ફેમિલી વિઝા પણ બધી જ કન્ટ્રી ઓલરેડી એ 100% ચાન્સીસમાં તમને વિઝા આપી રહી છે, એમાં કોઈ વાંધો નથી. પણ તમારા ડોક્યુમેન્ટ ક્લિયર હોવા જોઈએ, તમારો પર્પઝ ઓફ ધ સ્ટે તમારો ક્લિયર હોવો જોઈએ. તમે કોઈ પણ ઇલીગલ ક્રાઇટેરિયામાં પહેલાં તમે ગયેલા હોય અને ઇલીગલ ક્રાઇટેરિયામાં તમે આવતા હોય, કોઈ ડોક્યુમેન્ટ ફેક હોય તો તમને વિઝા ના મળી શકે. તમારો પર્પઝ ઓફ ધ સ્ટે તમને 100% તમારો વિઝિટરનો છે તો તમને વિઝા મળશે. એટલે આ બધા ક્રાઇટેરિયા છે જે તમે ફોલો કરીને તમને 70 to 80% ચાન્સીસ છે વિઝા ધારણ કરવાનો. જી બિલકુલ. તો મનીષજી, નીતાજી, આપ અમારી સાથે જોડાણ, આપનો કિંમતી સમય આપે અમને આપ્યો બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ મેડમ. થેન્ક યુ સો મચ. તો દર્શક મિત્રો, હવે વિદેશ જવું એટલું સરળ બની ગયું છે કે તમે તમારા સપનાને સાકાર કરી શકો છો. હવે કોઈ પણ રિજેક્શન વગર તમે વિદેશ ભણવા માટે, ફરવા માટે કે સારી જીવનશૈલી માટે આરામથી જઈ શકો છો. તો મારી આજની આ વિસ્તૃત અમારી રજૂઆતમાં બસ આજે આટલું જ. ફરી મળશું આ જ સમયે, આ જ ચેનલ પર. નમસ્કાર.